HSLC এক্সামৰ মিছন 2021 আগত ৰাখি ভোকেবুলাৰীৰ বিগত বৰ্ষৰ হাইস্কুল সিদ্ধান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নবোৰ আজি আলোচনা কৰিম। আহা পাঠৰ আলোচনা আৰম্ভ কৰোঁ। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা 2009 চনত দুটা সেন্টেন্স দিয়া হৈছিল। The woman narrated the incident briefly short. ইয়াৰ শুদ্ধ অল্টাৰনেটিভ ব্যৱহাৰ হ'ব briefly. The woman narrated the incident briefly. Second sentence to আছিল her father was an physician. Eminent প্ৰকৃত নাইবা বিখ্যাত, eminent আসন্ন। ইয়াত শুদ্ধ অল্টাৰনেটিভ ব্যৱহাৰ হ'ব eminent. Her father was an eminent physician. প্ৰকৃত চিকিৎসক, বিখ্যাত চিকিৎসক। HSLC exam 2010. Our family deals in products. Dairy, দুগ্ধ সামগ্ৰী, ডায়েৰী দিনপঞ্জী। শুদ্ধ অল্টাৰনেটিভ ব্যৱহাৰ হ'ব our family deals in dairy products. Second sentence, he became popular because of his nature. amicable. শুদ্ধ অল্টাৰনেটিভ হিচাপে আমি কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিম? এমিয়েবল, অমায়িক, এমিকেবল বন্ধুত্বপূৰ্ণ। শুদ্ধ অল্টাৰনেটিভ হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব এমিএবল। He became popular because of his amiable nature. দ্বিতীয়টো, the lady could not thread the needle because of her old age, weak health, poor eyesight. শুদ্ধ অল্টাৰনেটিভ হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব poor eyesight. কিয়নো the lady could not thread the needle, ভদ্ৰ মহিলাজনী বেজীত সূতা লগাব পৰা নাছিল কাৰণ তাইৰ দৃষ্টিশক্তি খুব দুৰ্বল। Next sentence 2 আছিল she does not read newspaper as she watches TV, can't read, has no time. শুদ্ধ অল্টাৰনেটিভ হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব can't read. She does not read newspaper as she can't read. HSLC exam 2011. Frame sentences using any one pair of the following to show their difference in meaning. ইয়াৰ প্ৰথম পেয়াৰ আছিল lose মানে হেৰুৱা। I lost my umbrella yesterday. Lose ঢিলা। I like to wear loose clothes. তোমালোকে lose আৰু লছ দুটাৰে পাৰ্থক্য বুজি পালা? দুটা শব্দৰে পাৰ্থক্য নিশ্চয় বুজি পালা। ছেকেণ্ড পেয়াৰ rise মানে উদয় হোৱা। The sun rises in the east. Raise উঠোৱা, দাঙি দিয়া, গতি কৰা। You should not raise this question in the meeting. Third pair sight দৃষ্টিশক্তি নাইবা দৃশ্য বা ভিজিবল। He has poor eyesight. তেওঁৰ দৃষ্টিশক্তি দুৰ্বল। Sight স্থান, এটা প্লেচ। The proposed site of school building is very beautiful to look at. প্ৰস্তাৱিত ঠাই, স্কুল বিল্ডিঙৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱিত ঠাইখন খুব ধুনীয়া, চাবলৈ খুব ধুনীয়া। নেক্সট 2012 HSLC exam 2012 ফাৰ্ষ্ট পেয়াৰ অফ ৱৰ্ড আছিল ইলিজিবল উপযুক্ত। I am eligible for the post. Illegible অস্পষ্ট। I cannot read the letter as the handwriting is illegible. তেওঁৰ হেণ্ডৰাইটিং স্পষ্ট হোৱাৰ কাৰণে মই চিঠিটো পঢ়িব পৰা নাই। accept ইয়াতে accept গ্ৰহণ কৰা। she accepted my invitation. next accept বাহিৰে। I shall invite my friend, every friend except you. তোমাৰ বাহিৰে মই সকলো বন্ধুক নিমন্ত্ৰণ জনাম। altar বেদী অৰ্থাৎ যি ঠাইত পূজা কৰা হয়। she erected an altar in the floor of his room. তেওঁৰ ঘৰৰ মজিয়াত এটা বেদী সাজিছে, তাতে মূৰ্তি ৰখাৰ ঠাইক বেদী বুলি কোৱা হয়। altar
alter পরিবর্তন করা I cannot alter my decision মোৰ সিদ্ধান্ত মই পৰিবৰ্তন কৰিব নোৱাৰো now SSLC exam 2013 diary dairy effect affect sight sight diary dinolipi বা দিনপঞ্জী it is good habit to write diary next dairy দুগ্ধ farm my uncle works in a dairy farm effect পরিণাম নাইবা ফলাফল my advice had no effect on the boy effect ক্ষতি কৰা নাইবা ক্ৰিয়া কৰা hard work has affected her health site স্থান this is the site to build school building next site উল্লেখ কৰা Rina cite a line from the poem এই তিনি জোৰ শব্দ বাক্য সাজিবলৈ দিয়া হৈছে ব্যৱহাৰ অনুসৰি HSLC exam 2013 next 2014 principal site 2013 or question repeat কৰিছে adopt adapt principle নীতি নিয়ম our principal is a man of principles খুব ডিসিপ্লিন প্রিন্সিপাল জন আমাৰ প্রিন্সিপাল জন খুব ডিসিপ্লিন next principal our principal is a kind person site স্থান this is the site for sell এই ঠাই বিক্ৰী কৰা হ'ব site উল্লেখ কৰা cite an example to support your answer তোমাৰ উত্তৰৰ সপক্ষে বা যুক্তি দৰ্শোৱাৰ বাবে তুমি উদাহৰণ দিয়া adopt অৱলম্বন কৰা he had adopted unfair means in the exam so he was expelled তেওঁ adopt কৰিছিল অৱলম্বন কৰিছিল অসাধু উপায় যাৰ বাবে তেওঁক এক্সপেল কৰা হৈছে next adapt উপযোগী হোৱা I adapted myself to the new environment নতুন এনভাইৰনমেন্টৰ লগত মই মোক সমাযোজন কৰিছো উপযোগী কৰি তুলিছো HSLC exam 2015 প্ৰথমটো সেন্টেন্স দিয়া হৈছিল the Brahmaputra has changed its course প্ৰথমটো word course মানে খহটা course মানে দিশ so ইয়াতে the Brahmaputra has changed its course অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইয়াৰ দিশ সলনি কৰিছে Shankardev was an eminent scholar. ইয়াৰ আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্স পাইছো আমি so Shankardev was an eminent scholar SSLC exam 2016 my warnings had no effect on the boy so right option to hobo my warnings had no effect on the boy কোনো ধৰণৰ পৰিণাম বা ফল কৰা নাই ফল হোৱা নাই he refused denied to accept the money refused অমান্তি হোৱা denied মিছা মতা he refused to accept the money এই শব্দ বিলাকৰ অৰ্থ অনুসৰি শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় HSLC exam 2017 Rose smells sweetly Rose smells sweetly ব্যৱহাৰ নহয় ইয়াতে sweet ব্যৱহাৰ হ'ব আমি ডেসক্ৰাইব কৰিছো বৰ্ণনা কৰিছো rose গোলাপৰ মানে সুগন্ধি খুব সুমধুৰ গোলাপ ফুলৰ সুগন্ধি সুমধুৰ বুলি আমি ডেসক্ৰাইব বাবে sweet ব্যৱহাৰ হৈছে her handwritings is illegible so এনেকুৱা সেন্টেন্স আমি আগতে পাই আহিছো her handwritings is illegible next 2018 Mr. John will come to Guwahati shortly so will come to Guwahati shortly ইয়াতে আৰু এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা recently past recently শব্দটো কোনো কাম হৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভৱিষ্যতে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় শৰ্টলি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভৱিষ্যতে যিবিলাক কাম হ'ব সেইবিলাকৰ লগত শৰ্টলি ব্যৱহাৰ হয় ৰিসেন্টলি যিখিনি কাম অলৰেডি হৈ গ'ল
সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ৰিচেণ্টলি ব্যৱহাৰ হয় পপুলাৰ ক্ৰিটিচিজম হেজ ন' ইফেক্ট অন দ্য পলিটিচিয়ান চ' ইয়াতে ৰাইট অল্টাৰনেটিভ ইউজ হ'ব ইফেক্ট অন দ্য পলিটিচিয়ান 2019 she narrated the matter shortly briefly question to repeat কৰা হৈছে 2013 দিয়া আছিল she narrated the matter briefly এটা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব she narrated the matter briefly please listen here to what he says listen আৰু hear দুটা শুনা অৰ্থতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু listen to হ'ল যেতিয়া কোনো ব্যক্তি গুৰুত্ব সহকাৰে শুনে intentionally এই সেন্টেন্সটো শুদ্ধ অল্টাৰনেটিভ হ'ব প্লিজ লিসেন টু হোৱাট হি সেজ তেওঁক ইন্টেনশনেলি শুনিবলৈ কোৱা হৈ আছে ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে 2020 চন 2020 দ্য টাইগাৰ ইজ এ বিষ্ট অফ প্ৰে সো ইয়াতে প্ৰে মানে প্ৰাৰ্থনা বা প্ৰেয়াৰ প্ৰে মানে শিকাৰ টাইগাৰ শিকাৰী জন্তু অন্য জন্তুক শিকাৰ কৰে দ্য টাইগাৰ is a beast of prey. The medicine will relieve you of your pain. The medicine will relieve you of your pain. ইয়াতে এটা রিলিফ মানে আৰোগ্য আৰু এটা রিলিফ মানে আৰোগ্য হোৱা এটা The medicine will relieve of your pain. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা সেন্টেন্সখিনি তোমালোকে বুজি পালা থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিঅ' হ্যাভ এ গুড ডে